हम लोग यहाँ बैठेंगे। चेयर अप क्या ऐसे खड़ा रहेगा बस उठेंगे ना। थैंक यू सुनो You are not in this. Hi Ram. The reason I'm walking like this is with so many words of praise. मेरी छाती फूल गई है. I'm only fortunate that my shirt hasn't split open because, as they say, you know, गर्व से छाती फूल गई है. But thank you so much for all the kind words. But I've got to say that I do need an introduction. And I'll give you one example which maybe somebody over here might have heard about it. Is that people know you when you're playing. People sometimes forget what, you know, after you've finished playing. But also I think when you're playing, you go to an audience where you don't know the audience. Sometimes, you know, they might not know you or whatever. So there was one occasion when my uncle Madhav Mantri, who played 4 test matches for India, he was the chief guest at a school assembly, school sports function. And I was then at that particular time the captain of the Indian cricket team. And the principal of the school, before introducing the chief guest, asked him, how do I introduce you to the boys? And my uncle said, you know, look, nobody knows me. I played way back in the 1950s. You just ask all those boys, who is your favorite cricketer? And then just say, I am his uncle. Simple, isn't it? Because Madhav Mantri was my mother's elder brother. And principal said, yes, great idea, fantastic idea. And so he said to the boys, before I introduce you to the chief guest of the evening, can I ask you, who is your favorite cricketer? So the boys said, can I ask you, who's your favorite cricketer? And in one voice, all of them said, Kapil Dev. So you see the introduction as well for his contribution from Serbia. I had the good fortune of going to Serbia because when we were going for the World Test Championship in 2021, when COVID was around and we had to spend 10-11 days in transit before we went to UK, we had to spend in an orange country or whatever the colors that were there. And we spent 11 days over there in Serbia, in Belgrade. And I think Belgrade is the hidden gem of the world. I mean, it's such a lovely place and lovely people down there. So I want to thank Mr. Vladimir and his Rotary group over there for their generous donation to the cause. Thank you all. And as always, if there is another function, hopefully in the very near future, if I've come here for the 4th time, consider me being there for the 5th time as well. Thank you. Jai Sir. Thank you so much, sir, for that short and sweet address. And who could have asked for this additional treat that he gave by sharing that sweet anecdote? But I have a doubt, maybe, I mean, knowing how modest he is, maybe he cooked it up just to show that he wasn't the name actually taken. So I have that doubt. So, लाइट वाइट करना भाई कुर्सी
गोष्टी आहेत त्यामुळे मी म्हणजे रेग्युलर येतो इकडे आणि प्रत्येक वेळेला इकडे आलो काय ना काहीतरी नवं बघायला भेटलं. आज सकाळी बजाजचे फिक्सर मी आम्हाला ऑपरेशन थिएटर आणि काही मशीन्स होती त्यांची स्पॉन्सरशिप केली होती. त्याचा आज सकाळी फंक्शन आला. आज संध्याकाळी हे आपले जे आम्हाला म्हणजे एवढं त्याचं एक फंक्शन आहे. तर म्हणजे ही जी 2 फंक्शन होती त्यांचे आभार मानायचे की त्यांनी जी आम्हाला मदत केली ती आमची पार्टनर झाली की आमचा जो आमचं जे ध्येय आहे ध्येय काय की जितकी जी मुलं आहेत त्यांना कॉन्सन्ट्रेटिव्ह हार्ट डिफेक्ट झाले आहेत जितक्याची जे आपण वाचवू शकतो जेवढं वाचवू शकतो तेवढं करायचं आमचा उद्देश आहे आणि त्यासाठी सगळ्यांची मदत आहे त्यामुळे त्यांचे आभार मानायला आजचा दिवस आहे. सर सरकारचं आरोग्य खातं सुद्धा हे सगळं काम करण्यासाठी त्यांचा हेतू आहे. तुम्ही धर्मादाय ट्रस्टच्या मार्फत करताय पण एकूण इथेच काहीच पैसे लागत नाही मोफत आहे. तुमची केंद्र सरकारकडनं किंवा राज्य सरकारकडनं या सगळ्या आरोग्य व्यवस्थेवर काही मागणी आहे का? आमचे चेअरमन श्रीनिवासन what you saying is is there any are you asking the central government or state government for any assistance? समाज सेवा और देश सेवा करने में सरकार का आशीर्वाद तो चाहिए मगर अगर आपका प्रश्न है अगर समाज सरकार से कोई हम ग्रांट या कोई फंडिंग या कोई प्रोविजन ऐसा सीखते हैं सत्यसाई संजीवनी की सेवा का जो पद्धति है वो अपनी ही शक्ति के साथ सेवाएं प्रदान करते हैं मगर सरकार के हर कार्यक्रम में हम जुड़े रहते हैं. जैसा महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो ये संस्था पूरा महाराष्ट्र के लिए कहीं भी बच्चे को दिल की बीमारी के होते हैं डिस्ट्रिक्ट से लेकर वो यहाँ लेकर आ सकते हैं. हम वहाँ जाते हैं और सरकार के RBS के टीम्स हो या पीडियाट्रिशियंस हो उनको ट्रेन भी करते हैं तो वो हमारी सेवा होती है. फाइनेंशियल ग्रांट्स लेना ज़्यादा लेते नहीं सरकार से. ये जमीन भी हमने स्वयं खरीदी सरकार से. ये जमीन खड़ा भी किए. काफी समाज के वर्ग है जो जुड़ जाते हैं क्योंकि एक समाज का काम है देश का सेवा का काम है ये इसीलिए कई CSR कंपनीज होते हैं. रोटरी सबसे बड़ी हमारी एक पार्टनर बन गई है पहले से और जीवन को बचाने का है तो यही हमारी सर तुमचं काय याच्यावर मत आहे? सरकारने एक हे सरकारचं कर्तव्य आहे तुमचं स्वतःचं वैयक्तिक काय मत आहे सरकारविषयी? म्हणजे सरकारने आम्हाला एक जागा दिली होती की आम्ही जागा मोफत नाही दिली तरी पण जागा तर दिली नाही त्यामुळे आम्हाला सरकारने जरूर मदत केली. आता पुढे काय करायचं असेल तर त्यांना माहिती आम्ही काय करतो त्यांना जाणीव आहे की हे जे आम्ही करतोय ते विनामूल्य करतोय. सगळी सर्जरी सगळे विनामूल्य सर्जरी आहे आणि त्यांचे आई वडील आहेत त्यांना पण इकडे अनेक्समध्ये आम्ही जोपर्यंत त्यांचा मुलगा मुलगी इथे या हॉस्पिटलमध्ये तोपर्यंत ते इकडेच असतात. त्यांचं सगळं म्हणजे जेवण वगैरे बघितलं जातं. त्यामुळे सरकारला त्याची जाणीव आहे. त्याच्या पलीकडे सरकार काही करू इच्छिते तर आम्ही त्यांना वेलकम करू. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तुम्ही कॉम्पिटिशन करता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर जे तुमच्या संपर्कात येतात तुमच्या या कॉलेजमध्ये त्या लोकांना जोडता येईल तुम्ही कसे प्रयत्न करता का इंटरनॅशनल जे क्रिकेटर आहेत तुमच्या या उपक्रमात सहभागी होतील किंवा या मोहिमेशी जोडले जातील म्हणजे ग्लोबली आपलं काम अजून वाढेल? हो हे करता येईल जरूर करता येईल पण प्रत्येक मी जेव्हा बाहेर जातो परदेशी जातो ते नॉर्मली कॉमेंट्री करायला जातो तेव्हा त्यामध्ये तसा वेळ तेवढा मिळत नाही. त्यांना म्हणजे आपण काय फक्त जाणीव करून देऊ शकतो माहिती देऊ शकतो मग त्याच्यानंतर त्यांच्यावरती आहे. पण ते त्यांच्या सगळ्यांचे मी बघितले की सगळे जे क्रिकेटर्स आहेत ते काही ना काहीतरी कॉज ते सपोर्ट करत असतात. त्यांच्या देशामध्ये त्यांचा कुठला तरी कॉज असेल त्या कॉजला सपोर्ट करत असतात. तर जेव्हा ते त्या कॉजला सपोर्ट करत असतात तर त्यांना परत आणखी हे सांगायचं हे मला तरी वाटत नाही. म्हणून फक्त जाणीव करून देणं हे माझं काम आहे. ते तसं मी करून देतो. आर्थिक बिकट परिस्थिती असलेले लोक जेव्हा या ठिकाणी येतात
आपल्या मुलाला जेव्हा जीवदान या ठिकाणी लागतं तर काय त्यांच्या चेहऱ्यावरचा भाव आणि काय त्यांचा एक मुलाला मिळालेलं जीवदान त्यांचा आणि आपल्याला प्रसंगातील एखादा अनुभव. मी खरं सांगू तर जे येतात त्या या हॉस्पिटलमध्ये बहुतांश, सगळेच नाही, बहुतांश जे येतात ते फिनान्शियली चॅलेंज किंवा डिसएडव्हान्टेज सोसायटीमधनं येतात, डेली वेजेस. आणि कधी कधी आतमध्ये गावात नाही येतात, त्यांनी एवढी म्हणजे शहरामध्ये आले तर एवढे लोकांना त्यांनी कधी बघितलं नसतं, एवढ्या बिल्डिंग बघितल्या नसतात, एवढी एवढी गाड्या बघितल्या नसतात. तर त्यामुळे ते थोडेसे बिथरले असतात. परत त्यांचा मुलगा मुलगी अगदी सिरियसली आजारी आहे, त्यामुळे ती एक चिंता पण असते. पण जेव्हा आमचे डॉक्टर म्हणजे माझ्या मते खारघरचे नाही, पनवलला पण आमचं जे आहे, तेलंगणामध्ये आमचं आहे, रायपूरला आमचं आहे, भारतामध्ये जमशेदपूरला आहे. आमची 5-6 अशी हॉस्पिटल आहेत देशामध्ये. आमची सक्सेस रेट ऑपरेशनची 99% जास्त आहे. सर्जरी करतो ते. आणि मुलांची म्हणजे हृदय बघितलं ती एवढी छोटी असतात, काजू एवढी असतात कधी कधी. तर तेव्हा मग आमचे डॉक्टर बाहेर येऊन त्यांना सांगतात, त्यांचे जे आई वडील आहेत त्यांना सांगतात की तुमचा मुलगा मुलगी आता नॉर्मल लाईफ हे करेल, आयुष्यभर मिळेल, त्यांचं आयुष्य उदंड होईल, 60, 70, 80, 90 वर्षापर्यंत जगू शकतो. तर त्यांच्या चेहऱ्यावरचे जे हावभाव असतात, एक जे बिथरलेले हावभाव, थोडे घाबरलेले, चिंताने वेळे झालेले असे असतात, त्यांचे जे हावभाव आपण बघतो, मी बघितले 2-3 वेळा बघितले, जास्त वेळा नाही. आणि नंतर ते हावभाव जेव्हा बदलतात, काय म्हणतात, खरं आनंद होतो, डोळ्यातनं पाणी येतात. ते जे बघतो ना, त्यांनी त्या 2-3 वेळा बघितल्या ना, त्यांनी मला भारतासाठी 200 केल्यापेक्षा जास्त आनंद त्या सीने मला. थँक्यू.